नमस्कार मित्रों, वेलकम। केम छो बधा? गया लेक्चर में तमे अभ्यास कर्यो प्रक्रियाना उदाहरणों। हवे अत्यारे तमारे अभ्यास करवानो छे प्रक्रिया स्वाध्याय। एनी आपणे शरूआत करीशुं। तो प्रक्रिया स्वाध्यायनो छे आ पहलो प्रश्न, बराबर छे। वधीए आपणे आगळ। नीचे आपेला गणों पैकी कया गण आपेल गणों पैकी कया गणना उपगण छे? एटले के आ तमने 4 गण आप्या छे कि 4 गणमांथी कयो गण कया गणनो उपगण छे ए आपणे जोवानुं छे। एमां तमने 3 गण छे ए यादीनी रीते आपेला छे। हवे उपगण कया छे ए आपणे नक्की करवानुं छे। उपगण कोने कहेवाय? तो उपगणनी व्याख्या प्रमाणे गण एना तमाम घटको जो गण बी मां आवेला होय तो गण एने गण बी नो उपगण कहे छे। आ तमे जाणो छो, बराबर। तो अहींया 4 जे गण आपेला छे, बराबर, एमांथी आपणे जोईए कोण कया गणनो उपगण छे, कयो गण कया गणनो उपगण छे। हवे जो आ पहेलो जे ए गण छे एने आपणे यादीनी रीते लखीए, बराबर छे। अने आ 3 गण तो यादीनी रीते आपेला छे। पछी आपणे निरीक्षण करीए के कयो गण छे कया गणनो उपगण छे। चालो जो, तो प्रथम जे गण छे ए तमने एक द्विघात समीकरण आप्युं छे एक्स, ज्यां एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स ए समीकरण x² - 8x + 12 बराबर 0 નું સમાધાન કરે છે। એટલે કે આપણે આ જે સમીકરણ છે એના બીજ મેળવવાના છે અને એના જે બીજ છે તે આ ગણ એના ઘટકો છે, બરાબર। ચાલો એના બીજ મેળવીએ। તો એના બીજ આવશે x² - 8x + 12 બરાબર 0। હવે આના અવયવ તો તમને સરળતાથી પડી જશે। 12 ના અવયવ પાડો કે સરવાળો 8 આવે, 6 દુ 12 બંનેને માઇનસ આવે અને સીધા તમે ડાયરેક્ટ અવયવ પાડી શકો। 12 ના જે અવયવ છે, બરાબર, 6 × 2 -6 - 2, બરાબર, સરવાળો 8 થઈ જાય। તો સીધો આને x લાગશે એટલે x - 6 x - 2 બરાબર 0। માટે આના બે બીજ થશે x બરાબર 6 x બરાબર 2। માટે એ यादीनी रीते ए लखाशे, एमां आवशे 2 અને 6, बराबर छे। चालो हवे आपणे आ 4 गण आपणे मळी जाय, ए बी सी अने डी, बराबर। बी आपणे आपेल छे, बी छे 2 4 6, बराबर छे। त्यार पछी सी, सी आपेल छे युग्म प्राकृतिक संख्याओं 2 4 6 8 अनंत सुधी, युग्म प्राकृतिक संख्याओं ए 4 6 8 ... अने डी छे एक ज घटक छे, डी में मात्र एक ज घटक छे, डी में 6, बराबर छे। चालो हवे आ 4 जे गण आपणे आ ए गण आपणे गुणधर्म रीते आपेलो हतो अने आ 3 तमने रकमनी अंदर आपेला छे। तो आना परथी नक्की करीए कोण कया गणनो उपगण छे। तो तमे चेक करो के आ डी छे ए जोई लो, 3 गण डी ना तमाम घटक एटले 6 आ ए बी सी 3 में आवेलो छे। तो तमे आना परथी लखी शकाय के डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी, बराबर। चालो हवे तमे चेक करो तो आ ए छे, बराबर। डी तो आ 3 गण में छे, ए थई गयुं। चालो ए कया कया गण में छे? तो एना तमाम घटको बी में छे अने सी में पण छे। तो तमे ए माटे लखी शको ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ सी। चालो हवे बाकी शुं वध्युं? बी। चालो बी ना तमाम घटको मात्र सी में छे, बी ना तमाम घटको सी में छे एटले छेल्ले तमे लखी शको के बी सबसेट ऑफ सी, बराबर छे। तो अहींया शुं कही शकाय के डी कया कया गणनो उपगण छे? डी ए बी अने सी 3 नो उपगण छे। ज्यारे ए कया गणनो उपगण बने छे? ए बी अने सी नो उपगण बने छे। ज्यारे बी ए मात्र सी नो उपगण छे, सी ए छे कोई गणनो उपगण नथी, बराबर छे। तो
એકદમ સહેલો પ્રશ્ન છે. એક ખાલી માત્ર તમે એને યાદીની રીતે ફેરવી નાખો, બરાબર. એના ઘટકો એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ કયા બીજ આવશે? 2 અને 6. પછી આ જે 4 ગણ આપણી પાસે છે, બી, સી અને ડી આપેલા છે ને એ આપણે યાદીની રીતે રૂપાંતર કર્યું. પછી એના પરથી તમે કહી શકો કે ડી છે એ એ, બી, સી 3 ગણનો ઉપગણ છે. એ છે એ સી અને બી અને સીનો ઉપગણ છે, જ્યારે બી છે એ માત્ર સીનો ઉપગણ છે, બરાબર. ચાલો તો આગળ વધીએ. આ થયો પ્રશ્ન 1. ચાલો હવે જોઈએ પ્રશ્ન 2. તો પ્રશ્ન 2ની અંદર આપણને વિધાનો આપેલા છે. કુલ 6 વિધાન આપ્યા છે, બરાબર. નીચેના પૈકી દરેક વિધાનમાંથી કયું વિધાન સત્ય ને કયું વિધાન અસત્ય છે એ નક્કી કરવાનું છે, બરાબર. આ વિધાન આપેલું છે, સાચું છે કે ખોટું. આ જે આગળની શરત પ્રમાણે આનું પાલન થવું જોઈએ, બરાબર. જો એવું તમારી પાસે ઉદાહરણ હોય કે આનું પાલન ન થાય, બરાબર, તો અસત્ય. અને એવું ઉદાહરણ મળે અસત્યમાં શું હોય કે એવું ઉદાહરણ આપણે આની અંદર દર્શાવવાના. એ, બી, એ અને બી ના એવા ઉદાહરણ લેવાના, તમારે દર્શાવવાના કે જેથી કરીને આ શરતનું પાલન ન થવું જોઈએ, બરાબર. અને જો શરતનું પાલન થતું જ હોય તો વિધાન સત્ય છે, ન થાય તો અસત્ય છે, બરાબર છે. ચાલો જોઈએ. હવે અહીંયા તમને એમ કીધું છે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ. એક્સ એ એનો ઘટક છે. એ સબસેટ ઓફ એ બિલોંગ્સ ટુ બી, તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી થશે. હવે જોઈએ આપણે, જો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છે તો આપણે અહીંયા એક એ બિલોંગ્સ ટુ બી છે. અહીંયા તમે ચેક કરો તો એ એવું આપેલું છે કે આ એ છે એ બીનો ઘટક છે. યાદ રાખજો, એ છે બીનો ઘટક છે, એ છે બીનો સભ્ય છે. તો તમે બીને પહેલાં આપણે એ લખી દઈએ. ચાલો એમાં લઈએ આપણે એક ઘટક, 2 ઘટક લઈએ, 1, 2. ચાલો બી લખીએ. હવે અહીંયા શું કીધું છે કે આ એ છે એ બીનો ઘટક છે. એ બીનો ઘટક છે એટલે આને તમારે બીના સભ્ય તરીકે અંદર લખવો પડે ગણ બીમાં. શું કીધું છે? એ બિલોંગ્સ ટુ બી છે. આ શરતનું પાલન થાય એ રીતે આપણે લખવાનું છે. એ બિલોંગ્સ ટુ બી. આપણે એ આપ્યો છે, ચાલો એમાં 2 ઘટક આપણે લઈ લીધા, બરાબર. તથા અહીંયા શું આપેલું છે? તથા એ બિલોંગ્સ ટુ બી આપેલ છે. એ બિલોંગ્સ ટુ બી છે એટલે આપણે એ છે એ બીનો ઘટક હોય એ રીતે દર્શાવવાનો છે. એ રીતે આપણે તમે બી ગણ કોઈ પણ ધારી લો, પણ એમાં એ આવવો જોઈએ. એ બિલોંગ્સ ટુ બી એટલે એ છે એ બીનો ઘટક લેવાનો છે, બરાબર. ચાલો તો અંદર લખીએ, આખો ગણ મૂકી દઈએ. 1, 2 એના બાકીના ઘટક 3, 4 ધારી લઈએ. આ શરતનું પાલન થવું જોઈએ એવો બી લીધો. ચાલો હવે તમે અહીંયા કહો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ, ચાલો એક્સ કેનો ઘટક છે? એનો. તો એક્સના ઘટક કયા કયા છે? સોરી, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ, તો એના ઘટકો કયા છે? તો કે 1 અને 2. તો 1 અને 2 આમાં છે, જોઈ લો. નથી. હવે કઈ રીતે નથી જોઈ લો? આ જે છે ને એ છે, એની જગ્યાએ આપણે એ મૂકી દઈએ. તો આ રીતે લખાય કે બી બરાબર એ 3 અને 4. કેમ કે આ 1, 2 છગડિયા કૌંસમાં 1, 2 એ ગણ દર્શાવે છે. હવે મને કહો કે એનો કોઈ ઘટક, ચાલો એનો કોઈ ઘટક એ લઈએ 1, એમાંથી કોઈ ઘટક 1 લઈએ, આમાં છે નથી. એટલે જો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ, પરંતુ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી થતું નથી. એક્સનો ઘટક 1 લઈએ, બરાબર. અહીંયા તમે લખી શકો કહી 1 બિલોંગ્સ ટુ એ, પરંતુ 1 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી. બરાબર છે. 1 એટલે આ એક્સ લીધો આપણે, બરાબર. એવી રીતે જો 2 માટે વિચારો, એટલે કે એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ તમે લો, કોઈ પણ ઘટક એનો લો, એ જો બીમાં નથી. અહીંયા નહીં જોતા, અહીંયા આ 1, 2 એક આખો એક ઘટક છે જે એ છે. અહીંયા તમે જુઓ, આમાં મેં એ લખી દીધો. હવે તમે જુઓ કે એમાં 1 છે તો આમાં નથી, એમાં 2 છે તો આમાં નથી. એટલે એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એટલે 1, 2 જે એમાં છે પરંતુ બીમાં નથી, બરાબર છે. ગણ એમાં છે પરંતુ બીમાં નથી. એટલે આ વિધાન છે એ અસત્ય છે, બરાબર. શરતનું પાલન થતું નથી. આ જે શરતો છે એનું પાલન થતું નથી. જે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ હોય ને એ બિલોંગ્સ ટુ બી હોય, એ છે જો બીનો ઘટક હોય તો એનો અર્થ એ કે એ છે એ બીનો ઘટક છે, પરંતુ
એના જે સભ્ય છે એ બીના ઘટક નથી. એના જે સભ્યો છે 1 2 એ બીના ઘટકો નથી. એક્સ એટલે શું? એના સભ્યો. તો એના સભ્યો જે છે એ બીના સભ્યો નથી. આખો એ છે એ બીનો સભ્ય છે, પરંતુ એના સભ્યો છે એ બીના સભ્યો નથી. બરાબર? તો આ પહેલું વિધાન છે તે અસત્ય છે. ચાલો હવે બીજું વિધાન જોઈએ. બીજા વિધાનમાં એમ કીધું છે એ સબસેટ ઓફ બી અને બી બિલોંગ્સ ટુ સી. બી છે એ સીનો સભ્ય છે, તો એ બિલોંગ્સ ટુ સી થશે. ચાલો એ સબસેટ ઓફ બી લઈએ આપણે. તો એ કોઈ એક ગણ ધારી લઈએ એ. ચાલો એ લઈશું આપણે 1 2, પછી બી ધારીએ. અહીંયા બી આવશે 1 2 3. ચાલો આ બે શરતનું પાલન થઈ ગયું. એ સબસેટ ઓફ બી, આના પરથી તમે આપણે કહી શકાય, તેથી એ સબસેટ ઓફ બી થશે. હવે શું કીધું છે? બી બિલોંગ્સ ટુ સી. તો આ બી છે, બરાબર, એ સીની અંદર આખો સભ્ય છે. બી આખો ગણ છે એ સીનો સભ્ય છે. તો આપણે કોઈ ગણ સી લખીએ. બરાબર? બી બિલોંગ્સ ટુ સી માટે સી બરાબર, ચાલો એની અંદર આખો આ ગણ મૂકી દઈએ. 1 2 3 અહીંયા મૂકીએ, 5 6. બરાબર? ચાલો આ શું છે? આખો બી છે. તારી જગ્યાએ આપણે બી લખી શકાય. આની જગ્યાએ તમે બી લખી શકો. તો બી લખી દઈએ. માટે સી બરાબર બી 5 6. જોઈ લો, આ જે મેં ઉદાહરણ લીધા એમાં અહીંયા સુધી શરતનું પાલન થઈ ગયું, આ બે શરતનું. તો આ ઉદાહરણને આધારે શું આ ત્રીજી શરતનું પાલન થાય છે? તો એટલે આ બે શરત છે એના આધારે આ જો અને તો વચ્ચેની આ શરતનું પાલન થઈ ગયું. તો આના આધારે શું આ શરતનું પાલન થાય છે? તો વિધાન સત્ય છે, ન થાય તો અસત્ય છે. ચાલો જુઓ, તો અહીંયા આપણે ચેક કરીએ. અહીંયા શું કીધું છે? એ બિલોંગ્સ ટુ સી. શું એ છે? આમાં દેખાય છે તમને? એ એટલે 1 2 આની અંદર દેખાય છે સભ્ય તરીકે? નથી. મેં અહીંયા એટલા માટે જ આની જગ્યાએ મેં બી લખી નાખ્યો, એટલે તમને ખ્યાલ આવે. એ બિલોંગ્સ ટુ સી, તો શું એ છે બીનો સીનો સભ્ય છે? નથી. એટલે વિધાન કેવું છે? આ અસત્ય છે. બરાબર? આ જે પહેલી બે શરત આપી છે, જો અને તોની વચ્ચે બે શરત, એનું પાલન થાય એવા આપણે એ બી સી 3 ઉદાહરણ લીધા. તો આના આધારે શું એ બિલોંગ્સ ટુ સી છે? તો એ એટલે શું છે? આ 1 2. તો આની અંદર જો તમને ક્યાંય દેખાય છે છગડીયા કૌંસમાં 1 2? યાદ રાખજો, આ આખો જ આનો સભ્ય થવો જોઈએ સીનો. બરાબર? તો અહીંયા તમે કહી શકો કે આના પરથી એ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સી. તો એ કહી શકાય અહીં એ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સી. એ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સી. બરાબર? માટે આ વિધાન છે કેવું છે? અસત્ય છે. બરાબર? આ વિધાન અસત્ય છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. ચોથું વિધાન, ત્રીજું વિધાન, સોરી. એ સબસેટ ઓફ બી, બી સબસેટ ઓફ સી, તો એ સબસેટ ઓફ સી. એ બીનો ઉપગણ છે, બી સીનો ઉપગણ છે, તો એ સીનો ઉપગણ થશે. આ હકીકતમાં એક ઉપગણનો પરંપરિતતાનો નિયમ કહેવાય. એના તમામ સભ્ય બીમાં હોય, બીના તમામ સભ્ય એમાં હોય, તો એ તો આખો સીમાં સમાયેલો જ હોય. જો એ બીમાં સમાયેલો છે, ઓલરેડી એના તમામ ઘટકો બીમાં છે, બીના તમામ ઘટકો સીમાં છે, આમાં તો એ આવી જ જશે, તો એનો અર્થ એ સીની અંદર હોય જ, એટલે એ સબસેટ ઓફ સી હોય જ. આ વિધાન સત્ય છે. આપણે ઉદાહરણથી પણ સાબિત કરી શકાય. અહીં જો ઉદાહરણ લઈએ આપણે, ધ્યાન આપજો. તો જો એ લઈએ આપણે 0 1. ચાલો બી, એ સબસેટ ઓફ બી છે એટલે 0 1 2. તો આના પરથી તમે શું કહી શકો? આના પરથી કહી શકાય એ સબસેટ ઓફ બી. ચાલો હવે સી લઈએ, જેથી બી એની અંદર સમાયેલો હોય, બીના તમામ ઘટકો સીમાં હોય. 0 1 2 3. તો અહીં કહી શકો માટે બી સબસેટ ઓફ સી.
બરાબર. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ બે શરતનું પાલન થાય તેવા આપણે ઉદાહરણ લઈ લીધા. તો આના પરથી થાય છે એ સબસેટ ઓફ સી થાય છે, જોઈ લો એના તમામ ઘટકો સીમાં છે. બરાબર. તો માટે કહી શકાય કે એ સબસેટ ઓફ સી. બરાબર. એટલે આપેલું વિધાન છે એ સત્ય છે. બરાબર છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. અહીંયા તમને એમ કીધું છે, યાદ રાખજો આ સબસેટ જે બને છે એટલે પરંપરિતતાનો નિયમ આવશે. હવે આ જોઈએ વિધાન, એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી, બી ઇઝ નોટ સબસેટ સી, તો એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી ઇઝ નોટ સબસેટ સી, તો એ ઇઝ નોટ સબસેટ સી થશે. બરાબર. આપણી પાસે એવું કોઈ ઉદાહરણ છે કે આ વિધાન છે ને ખોટું પાડે? બરાબર. ચાલો જોઈએ. એવા ઉદાહરણ લેવાના છે કે એ બીનો ઉપગણ નથી, બી સીનો ઉપગણ નથી અને તોય એ સીનો ઉપગણ થાય. જો એવું આપણે ઉદાહરણ આમાં લખીએ તો વિધાન અસત્ય. એ બીનો ઉપગણ નથી, બી સીનો ઉપગણ નથી, પરંતુ એ સીનો ઉપગણ થાય. તો એવું ઉદાહરણ ન જ મળે તો આ સત્ય છે. જો એવું ઉદાહરણ તમને મળે કે એ બીનો ઉપગણ નથી, બી સીનો ઉપગણ નથી, છતાં પણ એ સીનો ઉપગણ થાય, એ સબસેટ સી થાય, તો વિધાન અસત્ય છે. ચાલો જોઈએ. ચાલો એ લઈશું, એમાં લઈશું આપણે 0 1. ચાલો હવે આપણે બી કેવો ગણ લેવાનો છે કે જેનો ઉપગણ ન હોય. એ છે બીનો ઉપગણ ન હોય. બરાબર છે. ચાલો તો એ છે બીનો ઉપગણ ન હોય તો એના માટે તમે લખી શકો 1 2 3. ચાલો અહીંયા શું કહી શકાય કે એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી. ચાલો બી ઇઝ નોટ સબસેટ સી, તો સી આપણે ઉદાહરણ લઈશું કે બી એ સીનો ઉપગણ ન હોય પરંતુ એ સીનો ઉપગણ હોય. એનો અર્થ એ કે જો આપણે આ રીતે લખી નાખીએ 0 1 4 5. અહીંયા તમે જુઓ બી સીનો ઉપગણ નથી, બીના તમામ ઘટકો સીમાં નથી, પરંતુ એના તમામ ઘટકો સીમાં આવેલા છે. અહીંયા તમે કહી શકો માટે બી ઇઝ નોટ સબસેટ સી, પરંતુ એ સબસેટ સી, પરંતુ એ સબસેટ સી થાય છે. એટલે આ આપણને એવું ઉદાહરણ મળે કે આ શરતનું, આ બે શરત તમને આપી છે એના પરથી આ જે ત્રીજી શરત છે એનું પાલન થતું નથી. બે શરત પરથી આ શરતનું પાલન થતું નથી. જો થતું હોય તો સત્ય, પણ એવું ઉદાહરણ આપણને મળે છે કે એ બીનો ઉપગણ નથી, બી સીનો ઉપગણ નથી, પરંતુ એ સીનો ઉપગણ તોય થાય છે. બરાબર. એટલે આપેલું વિધાન છે તે અસત્ય છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. અહીંયા કીધું છે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ. એક્સનો પ્રત્યેક ઘટક, બધા જ ઘટક માટે વિચારવાનું છે. એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી, તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. બરાબર. ચાલો જોઈએ. એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી આવું કીધું છે તમને, તો એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી આપણે એ ધારીએ. એ લઈશું 1 2. બરાબર. એ બીનો ઉપગણ નથી, એ બીનો ઉપગણ નથી એવી આપણે શરત લેવાની છે. પહેલાં આ શરત છે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ, એટલે આ બે ઘટક માટે લેવાનું છે આપણે. બરાબર. કે એક્સનો એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ, બરાબર, એના પ્રત્યેક ઘટક એક્સ માટે, તો એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ જો આવેલો હોય તો આ વિધાન, આ શરત હકીકતમાં એમ જ હોય કે અહીંયા સબસેટ આવે. એટલે આ વિધાન તો અસત્ય જ છે. જો આ શરતનું આખું આ બેનું પાલન કરો ને, એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ બીનો પ્રત્યેક ઘટક હોય, બરાબર, તો અહીંયા એ સબસેટ હોય ને તો જ એ સાચું છે. એટલે આ વિધાન ખોટું જ પડશે. જો એ અને બી આપણે કેવો ગણ લેવાનો છે જેથી કરીને એ ઇઝ નોટ સબસેટ બી થાય. તો આપણે એ લખીએ 2 3 4. તો અહીંયા જુઓ એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ, તો એનો પ્રત્યેક ઘટકમાં આ બે આવ્યા છે. એક જો એનો ઘટક છે પરંતુ બીમાં નથી. યાદ રાખજો આ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ, એનો અર્થ એ થાય કે એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ લેવાનું છે. એક ઘટક માટે વિચારવાનું છે. આ એક જો બે આમાં છે ને આમાંય છે તો એ નહીં કે 2 બિલોંગ્સ ટુ એ, 2 બિલોંગ્સ ટુ બી, પણ 1 માટે વિચારવાનું છે.
प्रत्येक घटक माटे विचारवानुं छे। आनो अर्थ ए थाय एनो प्रत्येक घटक एक्स, जो बीनो प्रत्येक घटक एक्स होय, एनो प्रत्येक घटक एक्स जो बीनो प्रत्येक घटक होय तो ए सबसेट बी थई ज जाय। अहींया शुं कीधुं छे ए इज नॉट सबसेट बी, अहींया तमे एम कीधुं छे ए इज नॉट सबसेट बी। चालो आ शरतनुं पालन थयुं, આપણે લખી દીધું, પણ અહીંયા તમે જુઓ કે 1 બિલોંગ્સ ટુ એ, પરંતુ 1 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી, બરાબર। એટલે અહીંયા આપણે આવશે કે એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ, અહીંયા આવશે એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ, પરંતુ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आ याद रखो, प्रत्येक घटक माटे होय। एक्स एटले खाली आ एक घटक माटे आवी गयो एम नहीं, बधा घटक माटे विचारवू पड़े। एनो प्रत्येक घटक एक्स, तो अहींया आ विधान असत्य छे। चालो हवे आगळ वधीए। छठ्ठुं विधान, अहींया तमने एम कीधुं छे ए सबसेट बी, एना तमाम घटक बी मां छे, बराबर। पहले आ शरतनुं पालन थाय ते उदाहरण लईए। चालो 1 2 बीना घटक में आवशे 1 2 3, बराबर है। हवे अहींया एम कीधुं छे के एक्स जे बी में न होय एवो कोई घटक जे बी में नथी, तो एमां क्यांथी होवानो छे? हालो आनी अंदर बी में न होय एवो कोई घटक विचारो। एवो घटक जे के बी में नथी, तो बी में न होय, जो एना तमाम घटक बी में होय तो बी में न होय तो स्वाभाविक छे कि एमां होवानो ज नथी। हवे मान्यो के बी में न होय तेवो घटक कोक विचारी लईए आपणे के 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बराबर। तो अहींया तमे जोई लो, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी में जे एक्स न होय एवो एमां न ज होय। जो 4 जो बी में नथी, अहींया आना परथी आ जे शरत छे कि ए सबसेट ऑफ बी, आवुं तमने आप्युं छे, बराबर। ए सबसेट ऑफ बी, बराबर। अहींया शुं कीधुं छे कि बी में न होय एक्स, जो कोई घटक एक्स बी में न होय तो एमां न होय, तो ए विधान सत्य ज छे। जो हूँ 4 एक कोई घटक एवो लई लઉં जे बी में नथी, स्वाभाविक है कि एक्स एमां न ज होय, केम के एना तमाम घटक बी में होवाना ज छे। तो बी में न होय एवो घटक एमां क्यारेय न होय, बराबर। तो आ विधान सत्य है, बराबर है। तो अहींया आ प्रश्न पूरो थयो। हवे आपणे आगळ वधीए। प्रश्न 3। प्रश्न 3 में तमने एम कीधुं छे ए बी अने सी माटे ए योग बी बराबर ए योग सी अने ए छेद बी बराबर ए छेद सी, तो साबित करो कि बी बराबर सी। हवे आपणे आगळ जे प्रश्नो जोया ए प्रमाणे एम कही शकाय कि जो बी बराबर सी साबित करवुं होय तो बी सबसेट ऑफ सी अने सी सबसेट ऑफ बी साबित करवुं पड़े। जो आपणे बी बराबर सी साबित करवुं होय तो लखीए विधान आपणे अहींया बी बराबर सी साबित करवा माटे बी सबसेट ऑफ सी अने सी सबसेट ऑफ बी साबित करवू पड़े, बराबर है। चलो आ साबित करवू पड़े। हवे बी सबसेट ऑफ बी एनो अर्थ शुं कि बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए सी नो प्रत्येक घटक सी में आववो जोईए, तो ये साबित थई जाय। हवे तमने आ शरतो आपेली छे, बे शरत, ए योग बी बराबर ए योग सी अने ए योग बी बराबर ए छेद सी, आ बे शरत आपी छे। एना आधारे आपणे आ एक साबित करो ने ते ज रीते आ बीजुं साबित थई जाय। बे साबित करवानी जरूर नथी, एक आ साबित करो एटले एनी रीते ए ज रीते आ साबित थई जाय। પછી લખી દેવાનું કે તે જ રીતે સી સબસેટ ઓફ બી સાબિત કરી શકાય, બરાબર। ચાલો તો આપણે સૌથી પહેલાં સાબિત કરીએ બી સબસેટ ઓફ સી। તો બી સબસેટ ઓફ સી માટે તમે જુઓ કે આપણે એક્સ ઘટક બીમાં લેવાનો છે અને સીમાં લાવવાનો છે, બરાબર। તો લઈએ, ધારો કે એક્સ બિલો, યાદ રાખજો એક્સ લખીએ પાછો બીનો પ્રત્યેક ઘટક હોય, બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ સીનો ઘટક હોય તો બી સબસેટ ઓફ સી થશે। ચાલો ધારો કે
एक्स बिलोंग्स टू बी। हवे स्वाभाविक है कि जो कोई घटक बी में आवेलो होय तो एना योग में ए योग बी में तो होय ज। अहीं आपणे आ शर्तथी शरूआत करवानी छे। कोई घटक बी में छे तो ए अने बी ना योग में तो होय ज। ए अने बी ना योग में होय तमे उदाहरण लईने अहींया साबित करी शकाय। मानी लो कि ए छे 1 2, बी छे 2 3 4। चालो आनो योग करो तो ए योग बी थशे 1 2 3 4। ए योग बी शुं थाय 1 2 3 4। तो जो बी में होय तो ए योग बी में होय ज, बराबर। तो अहींया तमे कही शको इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए योग बी। चालो हवे तमे जो कि एक्स बिलोंग्स टू ए योग बी है अने ए योग बी बराबर तो ए योग सी है। तो एनी जगह तमे ए योग सी लखी शको। लखी शकाय एक्स बिलोंग्स टू ए योग सी। कारण पक्ष में तमने आप्युं छे, आ पक्ष कहेवाय। आजे आप्युं छे साबित करो कि एना पहेलानुं विधान छे पक्ष कहेवाय। तो साबित करो कि आ पक्ष कहेवाय। पक्ष लखो अथवा बेठे बेठुं कारण में लखी दो तोय चाले। ए तमे लखी दो कि कारण ए योग बी बराबर ए योग सी, अथवा त्यां पक्ष लखी देवानुं। अहींया कारणनी जग्याए पक्ष लखी देवानुं। चालो तो आनो अर्थ ए थाय हवे योगनी व्याख्या शुं छे? ए योग सी नी व्याख्या एक्स बिलोंग्स टू ए अथवा एक्स बिलोंग्स टू सी। तो अहीं तमे लखी शको इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए अथवा एक्स बिलोंग्स टू सी। हवे अहींया पाछा अथवा छे એટલે આ બે વિકલ્પ આવ્યા। આના બે વિકલ્પ આવ્યા કે एक्स बी માં હોય, ए માં હોય। બીજો વિકલ્પ एक्स बी માં હોય અને सी માં હોય। આ યાદ રાખજો, પ્રત્યેક માટે છે। પ્રત્યેક एक्स बी માં હોય અને ए માં હોય, પ્રત્યેક एक्स बी માં હોય અને सी માં હોય। જો बी અને सी હોય તો આવી ગયું ને। बी માં હોય પ્રત્યેક सी માં એટલે बी સબસેટ ઓફ सी સાબિત થઈ ગયું। હવે અહીંયા આપણે સાબિત કરવાનું છે। ચાલો વધીએ આગળ। બે વિકલ્પ લેશું તો આના પરથી બે વિકલ્પ આવે। પહેલો વિકલ્પ આવશે, પહેલો વિકલ્પ एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। बीजो विकल्प एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी। बराबर। अहींया तमे जुओ एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स नो प्रत्येक घटक ए सी नो प्रत्येक घटक है। तो आना परथी तो साबित थई गयुं बी सबसेट ऑफ सी। सॉरी, बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए सी नो प्रत्येक घटक है ज। बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए सी नो प्रत्येक घटक है। एटला माटे तमे कही शको कि बी सबसेट ऑफ सी। तो अहींया तो साबित थई गयुं, माटे बी सबसेट सी। हवे अहींया आपणे साबित करवानुं छे कि बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए नो प्रत्येक घटक है। बी नो प्रत्येक घटक आमां बे विकल्प आपणे पड्या, बराबर। जो बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए सी नो प्रत्येक घटक होय तो बी सबसेट सी थाय। हवे बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए नो प्रत्येक घटक एक्स है। एनो अर्थ ए कि जो आ एक्स एवो छे जे बी मांय छे ने ए मांय छे, तो एनो अर्थ ए कि बंनेना छेदमां होय। ए नो प्रत्येक घटक एक्स, सॉरी, बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए बी मांय छे अने ए मां पण छे, तो एनो अर्थ ए कि बंनेना छेदमां होय ज। जो आपणे जोईए उदाहरण एनुं, मानी लो कि ए नो प्रत्येक घटक एक्स बराबर, बी नो प्रत्येक घटक आ छे। हवे बीजा आपणे एना माटे बीजा उदाहरण लेवा पड़े कि बी नो प्रत्येक घटक एक्स आपणे लईए। चालो बी नो प्रत्येक घटक लईए आपणे 4 5, जे एनो पण प्रत्येक घटक है। तो एनो प्रत्येक घटक है 4 5 6। तो आनो तमे छेद करो, तो आनो तमे छेद लेशो एटले शुं मळे तमने? एमां आवी जाय ने घटक, ए छेद बी मां आवी जाय। तो अहींया करीए आपणे ए छेद बी केटला थशे 4 5। એટલે જો बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए नो प्रत्येक घटक होय, एनो अर्थ है कि ए छेद बी नो पण प्रत्येक घटक थाय। एक्स आमां छे, हवे आ एक्स तमाम ए मां आवेला होय तो एक्स तमाम ए छेद बी मां पण आवेला होय। बी नो प्रत्येक घटक एक्स जो ए नो प्रत्येक घटक होय तो आ बंनेनो छेद करो तो बी नो प्रत्येक घटक एक्स ए छेद बी मां पण होय।
અહીંયા એ છેદ બી શા માટે વિચાર્યું? જો એ છેદ બી એટલા માટે કે શરત તમને આપી છે, એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ છેદ બી બરાબર એ છેદ, આ શરતનો તો ઉપયોગ થઈ ગયો, હવે આનો પણ ઉપયોગ થાય ને, બરાબર. અહીંયા હું કીધું, જો બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ એનો પણ પ્રત્યેક ઘટક, આ બેયમાં સમાન ઘટકો એક્સ છે, એનો અર્થ શું કે એક્સ ઘટકો કેવા છે? બીમાં છે ને એમાંય છે. તો એનો અર્થ શું કે એક્સ છે એ છેદ બીમાં હોય. ચાલો સીધી સિમ્પલ વાત, એક્સ કેવો છે? બીમાં છે, અને એક્સ કેવો છે? એમાં પણ છે. એક્સ બીમાંય છે અને એક્સ એમાં પણ છે. તો એનો અર્થ એ થાય કે એક્સ છે એ છેદ બીમાં હોય, બરાબર. તો લખી શકો ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છેદ બી. હવે એ છેદ બી બરાબર તો એ છેદ સી છે, એ તમે જો પક્ષમાં આપેલું છે, એ છેદ બી બરાબર એ છેદ સી. તો અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે, ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છેદ સી. કારણ પક્ષ અથવા પેલું વિધાન પણ લખી શકાય. હવે સીધી ને સિમ્પલ વાત છે, જો એક્સ એ છેદ સીમાં હોય, એક્સ એમાં હોય, બંનેમાં હોય તો જ હોય ને. એક્સ કેમાં છે? એ છેદ સીમાં છે. હવે છેદનો અર્થ શું કે એમાં હોય અને સીમાં હોય, એનો અર્થ છે કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી થશે. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ શું થાય? સી થાય. તો અહીંયા તમે લખી શકો ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી. કેમ? કારણ કે એક્સ છે એ બંનેમાં છે, એમાં છે અને સીમાં છે, બરાબર. એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી. તો સાબિત થઈ ગયું. બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ સીનો પણ પ્રત્યેક ઘટક એક્સ છે. તો માટે કહી શકાય બી સબસેટ ઓફ સી. તો બંને વિકલ્પમાં બી, આ બીજો વિકલ્પ છે સોરી, એ તમે જુઓ કે બંને વિકલ્પ એની અંદર બી સબસેટ ઓફ સી થશે, બરાબર. બંને વિકલ્પની અંદર, માટે બંને વિકલ્પમાં બી સબસેટ ઓફ સી થશે. તે જ રીતે સી સબસેટ ઓફ બી સાબિત કરી શકાય, બરાબર. તો જો બી સબસેટ ઓફ સી અને સી સબસેટ ઓફ બી, માટે બી બરાબર સી સાબિત થયું કહેવાય, બરાબર છે. તો ફરીથી જોઈ લઈએ આપણે કઈ રીતે આવશે પ્રશ્ન. એ આ બે શરતનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર. બી બરાબર સી સાબિત કરવા માટે શું સાબિત કરવું પડે? બી સબસેટ ઓફ સી અને સી સબસેટ ઓફ બી. હવે એમ કીધું છે કે એટલે આપણે આ સાબિત, પહેલું પરિણામ સાબિત કરીએ. આ પહેલું જે પરિણામ છે સાબિત કરવું હોય આપણે, બરાબર. આ પહેલું પરિણામ, તો પહેલા પરિણામ માટે બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ લીધો. તો બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ, તો આપણે ખબર છે કે જો કોઈ ઘટક એક્સ બીમાં હોય તેના યોગમાં હોય જ. બીમાં હોય એટલે યોગમાં તો આવી જ જવાનો છે. તો યોગમાં છે એટલે એ યોગ બી, અને એ યોગ બી બરાબર તો એ યોગ સી છે. એનો અર્થ એ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ અથવા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી. એક્સ એમાં હોય અથવા એક્સ સીમાં હોય. હવે પાછા એના બે વિકલ્પ થયા. એક્સ બીમાં છે, ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ એમાં છે. બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ હોય, અથવા બીજો વિકલ્પ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ છે તે સીમાં હોય. તો જો બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ સીમાં હોય તો બી સબસેટ ઓફ સી સાબિત થઈ ગયું. પણ અહીંયા શું લીધું છે કે બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ જો એમાં હોય તો એમાં એનો અર્થ છે કે એમાં છે ને બીમાં હોય તો બી છેદમાં તો હોય જ, એ છેદ બીમાં. જો બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ એનો પ્રત્યેક ઘટક હોય તો એ છેદ બીમાં હોય જ. હવે એ છેદ બી બરાબર એ છેદ સી છે, પક્ષમાં આપ્યું છે. એનો અર્થ એ કે એક્સ એમાં છે અને બીમાં છે, બંનેના છેદમાં હોય. એ અને સીના બંનેના છેદમાં હોય તો એમાં હોય અને સીમાં હોય. તો એનો અર્થ એ કે બી છે બરાબર એક્સ સોરી એ સીમાં છે. એક્સ એ અને સી બંનેમાં હોય તો સીમાં હોય જ. તો એનો અર્થ એ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી, એટલે કે બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ સીનો પણ પ્રત્યેક ઘટક છે, માટે બી સબસેટ ઓફ સી. તે જ રીતે બંને વિકલ્પમાં બી સબસેટ ઓફ સી થશે. તે જ રીતે સી સબસેટ ઓફ બી સાબિત કરી શકાય, માટે બી બરાબર સી, બરાબર છે.
તો આ રીતે આ પ્રશ્નને સાબિત કરી શકાય અને ઉદાહરણ લઈને તમે સાબિત કરો તો એ તો ઉદાહરણથી તો તમને મળી જ જવાનું છે કે એ યોગ બી બરાબર એ યોગ સી થાય ને એ છેદ બી બરાબર એ તો બી બરાબર સી થવાનું જ છે. બરાબર, આ થિયરિકલ રીતે પ્રશ્ન સાબિત કરી શકાય. ચાલો તો પૂરો કરીશું આ લેક્ચર. મળીશું આવતા લેક્ચરમાં આગળના જે પ્રક્રિયા સ્વાધ્યાય છે બરાબર તેના જેના આગળના દાખલા છે તેની સાથે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ બાય, ગુડ લક.